हरि ओ। नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते श्री जगन्नाथाय। ओं नमो भगवते श्री महापुरुष अच्युतानंदाय। जय जय महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामो नारायणं जानकी वल्लभं रामो नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं। जय जय महापुरुषोत्तम जी की जय। शुभ संध्या बंधु। समस्त श्रोता वक्ता ज्ञानी गुणी पंडित साधु सन्थ सभापति उपसभापति संपादक सहसंपादक जो मैंने अच्छा जे ब्राह्मण वैष्णव समस्त को दीनहीन किंचन तपन सहित आज ये जो अच्छा आमर मंचर उद्योक्ता समस्त मथानत प्रणाम। आज आम आलोचना करवा जे महापुरुष अच्युतानंद दास विरचित चकड़ा मराण। चकड़ा मराण कौन से कहते आम अवशिष्टांश गत काली आज आलोचना कर आपण श्रवण करवा हेबे एवं जो माने महापुरुष मालिका ज्ञातसार बा जानी से ग्रुप रे कहले किसी क्षति नहीं। अवश्य आपण मान प्रतिभा आम जानू मालिका जानते महापुरुष धारणा अच्छी बोली किंबा जगन्नाथ स्तुति स्टक स्तव गुरुवंदना अष्टगुजरी नवगुजरी जहाँ महापुरुष अच्छी आपण मैंने यहाँ क्लिप करी मंच रे पोस्ट कर पारे। एबे आमे आलोचना करवा गुपते खेल लगी दिन अच्युति जे खोजी बुलुची बौल लो से ही भगत को खोजु अच्छी बौल लो दिन अच्युति कही दुर्भिक्ष पड़ब आशई धाई बौल लो गुरु पाद धर एबे तुही बौल लो। महापुरुष कहले गुप्तरे खेल लगी कई जानूना एणु दुर्भिक्ष पड़ब मोड़क आसव राम रे तू गुरुपाद को ध टोका अच्युतिर बोल टलिब कि पृथ्वी हेले दिफाल बौल लो टाहिटा पोरारे देवे बेल बौल लो। टोका अच्युतिर बोल बा कथा केबे पृथ्वी दिफाल भी चलबनी टाहिटा पोरारे मेल हेबे आंटे कही अच्युत अणाक्षर मंत्र हृदय घोष बौल लो जुबरा लीला प्रकाश बौल लो ठीके अच्युता कही तीन बामे दुई को थई बौल लो ठिकोना बुझीबू तही बौल लो। आज महापुरुष कहले जे अणाक्षर राम रे अणाक्षर मंत्र को तो हृदय घोष जोबरा लीला तो प्रकाश हम तेबे जाई तू देखबू ठीक कथा मुझे कहली तीन बामरे दुई को थोई ठिकना बुझीबू डाकी कही अच्युत 28 धूमकेतु उदित बौल लो जोग्नि पीबे पुणी रकत बौल लो अच्युत कही शुण अपरूप ब्रह्म करी ध्यान बौल लो तू सेबु था गुरु चरण बौल लो। राम रे अच्युत कहूची जे 28 धूमकेतु उदित हेब जोग्नि रक्त पीबे 28 मसीहा जो आसव यहाँ 24 25 26 27 28 धूमकेतु आसव। अच्युत कहले अपरूप ब्रह्म को तू ध्यान कर राम आउ गुरु चरण को माडी बसी धरता हेरा गोहरी मुंडरे हाण हेबे सबु मेछरे पले बौल लो अच्युति हेब पागल बौल लो
ଖେମେ ଅଚ୍ୟୁତି କହଇ ଖୋରଦା ଗଡ଼ରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯେ ହୋଇ ବଉଳ ଲୋ ଏକାକ୍ଷର ମନେ ଧ୍ୟାଇ ବଉଳ ଲୋ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ତୁ ଅଣରୂପ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ କର, ଗୁରୁପାଦକୁ ସେବା କର ରାମ। ହେରା ଗୋହରି ମୁଣ୍ଡରେ ହାଣ ଗୋଳ ହେବ, ମେଛପଲ ଭିତରେ ମାଡ଼ ଗୋଳ ହେବେ, ଅଚ୍ୟୁତି ଦେଖି ପାଗଳ ହେବ। ଅଚ୍ୟୁତି କ୍ଷମେ କହୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବ, ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନ କର। ଅଣାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଧର କହଇ ଅଚ୍ୟୁତ ହୋଇବୁ ପାର ବଉଳ ଲୋ ଗୁରୁପାଦ ତୁ ଅନୁସର ବଉଳ ଲୋ। ଶୂନ୍ୟକୁ ତୁ ଅନାଠିକେ ଅଚ୍ୟୁତି ଯେ କହେ ଭାବନା ଧିକେ ବଉଳ ଲୋ ଠାରକୁ ବୁଝିବୁ ସତେ ବଉଳ ଲୋ। ଅଣାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରକୁ ତୁ ଧ, ଗୁରୁପାଦକୁ ଅନୁସରଣ କର, ଶୂନ୍ୟକୁ ତୁ ଅନା ଠିକେ ଅଚ୍ୟୁତି ଭାବନା କରୁଛି, ଠାରକୁ ବୁଝିବୁ ତୁ। ମୁଁ ପୁରା ତତେ କହୁନି, ଠାରଗାର ବୁଝିଲେ ଜାଣିପାରିବୁ। ଅଜପା ସୂତ୍ରକୁ ଧର ଦେହ ରହିଲେ ତୁ ହେବୁ ଅମର ବଉଳ ଲୋ ଅଚ୍ୟୁତା ଦୀକ୍ଷାକୁ ଧର ବଉଳ ଲୋ। ଥୟ ନ ପଡ଼ିବେ କେହି ଥିର ପାଟଣାରେ ଗୋଳ ହେବଇ ବଉଳ ଲୋ ଥିର ଭାବେ ଥିବୁ ରହି ବଉଳ ଲୋ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଅଜବା ସୂତ୍ରକୁ ଧର, ଅମର ହବୁ ଯେବି, ଅଚ୍ୟୁତିକୁ ଧ୍ୟାନ କର। ଏଣୁ ଦୀକ୍ଷା ଅଚ୍ୟୁତ ଦୀକ୍ଷା ନେ, ଅଚ୍ୟୁତ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ତୁ ଅମର ହେଇଯିବୁ। କେହି ଥୟ ପଡ଼ିବେନି, ଥିର ପାଟଣାରେ ଗୋଳ ହେବ, ତୁ ଥିର ଭାବେ ରହିଥବୁ। ନେମାଳ ବଟକୁ ଧ୍ୟାନ ନଳିନ ବନ ଯେ ଅଛି ପ୍ରମାଣ ବଉଳ ଲୋ ଲୀଳା ଲାଗିଯିବ ସେଠି ଜାଣ ବଉଳ ଲୋ। ଚିତ୍ରତ୍ମୂଳା ଉତ୍ତରରେ ଭଗବତୀ ଦେବୀ ଅଛି ଗୁପ୍ତରେ ବଉଳ ଲୋ ମୋଡ଼ି ଖାଇବଟି ପାପିରେ ବଉଳ ଲୋ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ନେମାଳ ବଟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିଥବୁ, ନେମାଳ ବଟରେ ନଳିନ ବନ ଅଛି ବା ପଦ୍ମବନ, ଲୀଳା ଲାଗିବ ସେଇଠି। ଚିତ୍ରତ୍ମୂଳା ଉତ୍ତରରେ ଭଗବତୀ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତରେ, ପାପୀମାନଙ୍କୁ ସେଇବେଳେ ସେ ମୋଡ଼ି ଖାଇବେ। ଆଉ କ'ଣ ହବ? ମଣିବେଦୀ ସ୍ଥାନ ଅପୋଡ଼ା ଭୂଇଁଟି ଜାଣ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ ଯେ ହେବଟି ପୁନଃ ବଉଳ ଲୋ ସବୁ ଜାଣିବୁ ସେହି ଠାବେଣ ବଉଳ ଲୋ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ମଣିବେଦୀ ସ୍ଥାନରେ ଅପୋଡ଼ା ଭୂଇଁ ଅଛି, ସେଇଠି ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଜାଣିବୁ। ଏ ଅଟଇ କଳି ଲୀଳା ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତି ଯେ କରିଛି ଭେଳା ବଉଳ ଲୋ ସବ ପଡ଼ିବେଟି ଭେଳା ଭେଳା ବଉଳ ଲୋ। ଯେତେବେଳେ ମଣିବେଦୀ ନିକଟରେ ଆଜି ଅପଡ଼ା ଭୂଇଁ ଅଛି, ସେଇଠି ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ ହେବ, ଶବ ଶହ ଶହ ଶବ ପଡ଼ିବେ ରାମରେ। ସେଇ ସମୟରେ ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଜାଣିଛୁ? ଯେ ତୁ ଅଣାକ୍ଷର ଅଜପା ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନ କର, ଆଉ ଗୁରୁପାଦକୁ ମୂଳ କର। ଆଉ କ'ଣ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ? ଚିତ୍ରତ୍ମଳା ନଦୀ ଉତ୍ତର ବଟରେ ଆସ୍ଥାନ ବାନ୍ଧିଛି ମୁହିଁ ମଣିବେଦୀ ପରେ ବିଜୟ ନିମାଳ ଗ୍ରାମରେ ଅଛି ମୁଁ ରହି। ରାମରେ ଚିତ୍ରତ୍ମଳା ନଦୀ ଉତ୍ତର ବଟରେ ଆସ୍ଥାନ ବାନ୍ଧିଛି, ମଣିବେଦୀ ପରେ ବିଜୟ ନିର୍ମାଳ ଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ରହିଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ସଖାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗତରେ ଧରି ଗୁଜରି ରାସ କରି ଭକ୍ତ ଉଦାହରଣ ମାନା ଉଡ଼ାଇବି କଳିଯିବ ପସରି କାଳିଆ ବୋଦାରେ ଗୋଳ ଯେ ଚହଳ ମହାନଦୀ ବାଲି କୁଦ କୋଠ ଗହଣ ଯେ ଅନନ୍ତ ପଦ୍ମଟି ଜାଣି ରଖିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ସଖା ସହ ଗୁପ୍ତରେ ମୁଁ ଗୁଜରି ରାସ କରିବି, ଭକ୍ତ ଉଦାହରଣ ମାନା ଉଡ଼ାଇବି, ଆଉ କଳି ଅପସରି ଯିବ, କାଳିଆ ବୋଦାରେ ଗୋଳ ଚହଳ ହେବ, ମହାନଦୀ ବାଲିକୁଦରେ କୋଠ ଗହଣ ଅନନ୍ତ ପଦ୍ମଟି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଚାରି ଦଳଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଆବର 13 ମାସ। ନିମାଳ ବଟକୁ ଲୟ ଲଗାଇ ଆଜି ଅଚ୍ୟୁତି ଦାସ ଏଇ କଥା କହୁଛି। ରାମ ତୁ ହୁସିଆର ଥିବୁ, ଏ କଳିରେ ଯେଉଁ କଳି ଲାଗିବ ବା କଳି ଯେଉଁ ହବ, ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଖରାପ ଆଚରଣ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି ଡାକିବେନି, ଭାଗବତ କେହି କରିବେନି, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଉଠିଯିବ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ରାମ ଭାଗବତ ଗାଦି ଆଉ ରହିବନି, ଭାଗବତ ଲୋକ ଗୋଇଠା ମାରିକି ଗୀତା ମଞ୍ଚକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଠି ବଢ଼ିଯିବୁ, ସମ୍ପାଦକ ହେଇଯିବୁ, ସହ ସମ୍ପାଦକ ଅଛୁ, କ'ଣ କହିବ?
ଇରେ ପଦ ପଦ ବି କ'ଣ ଦରକାର ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନେବାକୁ, ନାଁ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆକୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଭାଗବତ ମହାପୁରୁଷ କହିଥିଲେ, ଗ୍ରାମରୁ ଭାଗବତ ଉଠିଯିବ, ଥରେ ମାତ୍ର ତିଳେ ପଢ଼ା ନ ହେବ। ଗ୍ରାମରେ ଆଉ ଭାଗବତ ଟୁଇଁ ଗାଁରେ ରହିବନି, କଳି କରି ଉଠିଯିବ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ଆଉ କ'ଣ ହବ ନା, ଘରେ ଘରେ ଭାଗବତ ବସାଇ, ବୋଲିବେ ଆମ୍ଭ ସମ କେହି ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଟିସାର, ଭାଗବତ ଗାଦି ଅଛି ଆମ୍ଭର। ଗାଁ ସମୂହରେ ଭାଗବତ ଗାଦି ଆଗେ ଥିଲା। ପୂର୍ବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଡିବିରି ଲଗେଇ ଚିମିନି ଲଗେଇ ଲୋକ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ସବୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବସି ଭାଗବତ କରୁଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଉଠିଗଲା। ଘରେ ଘରେ, ମୋ ଘରେ ମୁଁ ଭାଗବତ ଗାଦି କରିଦେବି, ଗୋଟା କରିଦେବି, ଛାତ ପକାଇ ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରଖିବି, ମୁଁ ମୋ ଘରେ ଭାଗବତ ଗାଦି ଅଛି। ମୁଁ ଏ ଗାଁରେ ହେଉଛି ବଡ଼। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଗାଦିକି ଦେଖିବେନି କେହି। ଏଣେ ପଛକେ ଗାଦି ଉଇ ଖାଇଯିବେ, ତିଳେ ମାତ୍ର ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବେ। ଆଡ଼େ ଗାଦି ପଛେ ଉଇ ଖାଇ ଯାଉଥାଉ, ତାକୁ କିଏ ନ ଦେଖୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ପଇସା ନେଉଛି, ପୂଜା କରୁଛି ଆଉ। ଏଣୁ ଏସବୁ କଥା ଭାଗବତକୁ ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଭାଗବତକୁ ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ଏ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆମର ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆଉ ହେବନି। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ବାବୁରେ ରାମ, ପିତୃମାତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବୁଡ଼ିବ ସଂସାରୁ, ମଲା ଲୋକ କିବା ଖାଏ, ଭଣ୍ଡି ଖାଇବାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳଟି କରିଛନ୍ତି ଏ ଉପାୟ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଯେ କଳିଯୁଗ ଲୋକ କହିବେ, ବାପା ମରିଗଲା କି ବୋଉ ତ ମରିଗଲା, ସରିଗଲା, ସେ କ'ଣ ଜିଇଛି ଆଉ ଖାଉଛି ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦେବା। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଗୋଟା ଚାଉଳ ପତ୍ର ନେବାକୁ ଗୋଟା ମିଛି ମିଛିକା ଧନ୍ଦା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଲୋକ କହିବେ ରାମ, ପିତୃମାତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଉ ହେବନି, ଆଉ ଦେବତା ପୂଜା ବି ହେବନି। ଦେବତା ପୂଜା, ଗାଁ ଗାଁରେ ଠାକୁର ଅପୂଜା ରହିବେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି। ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ, କ'ଣ କହିବି, ଅନେକ କଥା। ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲିପ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ଲିପ୍ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲାଣି, ସମୟ ଆଖିଠାରେ ମାରିଲାଣି। ଏଣୁ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କହିଲେ, ଭାଗବତକୁ କେମିତି ଲୋକ ନିନ୍ଦା କଲେ। ଯିଏ ଭାଗବତକୁ ନିନ୍ଦା କରିବ, ଭାଗବତକୁ ବସେଇକି ନିନ୍ଦା କରିବ, ଭାଗବତ ଗ୍ରୁପକୁ ନିନ୍ଦା କରିବ, ଭାଗବତ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବ, ସିଏ ଚୋର ହଉ, ଖଣ୍ଟ ହଉ, ଯିଏ ବି ହଉ, ସେ ତ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା କରିଛି ନା, କରିବାର ତ ଆମେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛେ ନା। ଏଣୁ ତାକୁ ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରିବ, ତା ଚାହିଁ ପାପି କେହି ନାହିଁ। ସିଏ ଜୀବନ ଗଲାବେଳେ ତା ପାଟିରେ କେହି ପାଣି ଦେବେନି। କିଏ ଆଉ ଥବ କି? ପୁଅ ଥିଲେ ସିନା ହେବ, ପୁଅ ଥିଲେ ବି ସେ କେଉଁଠି କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ି ମରିବେ। ଯାହାର ତ ପୁଅ ନାହିଁ, ଝିଅ ଅଛି, ତ ଝିଅ ଯାଇ ଆସିବେନି ଆଉ, ସେ ଆଁ କରିକି ପଡ଼ି ମରିବ ଆଉ। ପାଟିରେ ପାଣି ଦେବେନି କେହି ଭାଗବତ ନିନ୍ଦା କଲେ। ନା ଏମିତି ବଢ଼େ ନା, ନା ଗୋଟିଏ ଜାଗା ରହିଲେ ବଢ଼େ, ଆଉ କିଛି କର୍ମ କଲେ ବଢ଼େ। କିଛି କର୍ମ କରିବାନି, ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାନି, ପର ହାଣ୍ଡିରେ ବିରି ଭାତ ଦେଇ ତା ମଞ୍ଚ ଆ ମଞ୍ଚ ଯାଇକି ଆମେ ବଢ଼ିଯିବା, କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କି କେଉଁଠି ହେଇନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ବୃଥା ଆସ୍ଫାଳନ ମାତ୍ର, ଜଗତେ କେବଳ ଜନେ ହସିବେ ଏହି ତ ଫଳ। ଏଣୁ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାମଞ୍ଚ, ଇଏ ଏକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମଞ୍ଚ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ 100 ଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଜଣିଏ ଲୋକ ଆଉ ଚଳେଇଦେବ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚଳେଇଦେବେ, ଅଡ଼ିଟ୍ ହେବ, ଚାଲିବ ଆଉ କ'ଣ। ଏଣୁ ସେମିତି ଭାଗବତ ଚାଲୁଛି। ଏଣୁ ଏଇ ଭାଗବତରୁ ଆଜି ଆମେ, ସେଇ ଭାଗବତ ତରଫରୁ ଆମେ ଆଜି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ। ସେଇ ପଞ୍ଚସଖା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଗବତ, ସେଇ ପଞ୍ଚସଖା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକା। କେତେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି କେତେ ମାଳିକା, ଆପଣ ଭାବିଲେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାଳିକା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାଳିକା, 1,85,000 ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗବତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ 5ଟି ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଯେତେ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି, କୌଣସି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଏତେ ଲେଖା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନାହୁଁ। ଏଣୁ ଆମେ ସେଇ ମାଳିକାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ମାଳିକା ଗ୍ରୁପ୍ ଖୋଲି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଆଉ ଭାଗବତ ମହାମଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆମର ବଳବତ୍ତର ରହିଛି, ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ। ତାହା ସରକାରୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମଞ୍ଚ। ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମଞ୍ଚ ଚାଲୁଛି, 2ଟି ଗ୍ରୁପ୍ ଆମେ ଚଲେଇ ଚାଲିଛୁ, କିଛି କ୍ଷତି ବି ହେବନି। ବିଶେଷ ଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଶ୍ରବଣ କରିବା ଲୋକ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୟାକରି ମହାପୁରୁଷ ଦାୟୀ ଲେଫ୍ଟ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।
50 ଜଣ ରହିଲେ ବି ଚଳିବ। ଏ 260 ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକି ରୁହନ୍ତୁ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାହାର ଆଗ୍ରହ ସେ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଅନ୍ୟ କ୍ଲିପ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ହରି ଓಂ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟଃ ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମାଁ କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ବା ଭବେତ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଜୟ ଜୟ ମହାପୁରୁଷୋତ୍ତମ जी की जय।